یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں، کربلا میں جب زین سے غازی گرا، زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ تمہاری ہائے علی کی بیٹی نے تمہاری ہائے قبول کریں۔ ایک سرائکی کی 6 لہنیں مجھے یاد آ گئی ہیں، بزرگ ذاکر پڑھتے ہوتے ہیں۔ پر نماز صبح دی سید نے 2 وکھرے سجن بلائے، پر نماز صبح دی سید نے 2 وکھرے سجن بلائے، ہتھ نپ کے عباس اکبر دا بیٹھا خاک تے چند زہرائے، سید آندے جنگ مک ویسی دی جلن تو پہلے، میں کو اے دسا عباس براہے، نہ تو ہو سین نہ میں ہو ساں، اور کن ویسی اون دی مائے۔ زہرارو زینب کی چادر کو رونے آئے ہو، 14 صدیوں کا مورخ نہیں بتا سکا کہ کربلا کے جنگل میں کوفہ اور شام کے شرابیوں نے عباس کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ۔ آزادارو علی کی بیٹیاں تم پہ راضی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں میں سرکار عباس کے جملے پا سکوں۔ آج تک 2% بھی اس منبر سے غازی کی شہادت نہیں پڑھی گئی، جس طرح مقتل میں ہے نا اس طرح اگر پڑھتی جائے مومن گھروں میں زندہ واپس نہ جائیں۔ آزادارو یہ ذاکر چھپا چھپا کے آپ تک پڑھتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد ہے عباس کا، سب سے چھوٹی قبر ہے غازی کی۔ حضرت حسین نے ایک نوحہ پڑا تھا عباس کی لاش پہ، عباس کا لاشا اپنی گود میں رکھ کے کہا تھا غازی تیرے جانے سے آج 2 باتیں ہو گئی ہیں، غازی جو تیری وجہ سے سوتی تھی نا وہ آج کے بعد سوئیں گی نہیں، عباس جو تیرے ڈر سے جاگتے تھے وہ آج کے بعد جاگیں گے نہیں۔ آزادارو واہ ویلا کر کے رہو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ آزادارو یہی تو وجہ ہے جب کربلا میں غازی زین سے گرا نا، ظالم ناچ ناچ کے کہتے تھے اسے اور مارو یہ زینب کا مال ہے، اور زیادہ ظالم ناچ ناچ کے کہتے تھے اسے اور مارو یہ حسین کی کمر کا زور ہے، اور شمر کہتا تھا ہن لٹنی ہے چادر زینب دی۔ زیادہ اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا؟ بس روایت کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھنا ہے۔ زیادہ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا جنگل، پیاسے حسین کا خیمہ، عباس حسین کے پاس آئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا مولا مجھے آج لڑنے کی اجازت دے۔ حسین نے رو کے کہا عباس آج لڑنے کی اجازت نہ مانگ، آج مجھ سے موت کی اجازت مانگ۔ حضرت حسین نے کہا غازی تیری موت کی اجازت میرے پاس نہیں، وہ جو سامنے خیمہ ہے نا اس بی بی کا جس نے تجھے پالا ہے، جس نے اکبر پالا ہے، جا اس بی بی سے موت کی اجازت مانگ۔ اور جوانہ اندازہ کرنا قیامت کا منظر ہوگا، عباس زینب سے موت کی اجازت لینے چلا۔ حضرت غازی زینب کے خیمے کے باہر آیا، زمین پہ بیٹھ کے کہا عالیہ مجھے موت کی اجازت دے۔ غازی کے منہ سے لفظ موت نکلا، علی کی بیٹی خیمے میں تڑپی، کہا غازی میرے بابے کا فرمان سچ ہو گیا۔ عباس نے کہا کیا ہوا؟ بی بی نے کہا غازی تم چھوٹے تھے، ایک دن بابا علی گھر آئے، میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، میں نے کہا بابا میرا ہاتھ کیوں چومتا ہے؟ آزادہ جو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں اس جملے کا تلگن کے ساتھ ہے۔ بابا علی نے کہا زینب ایک وقت ایسا آئے گا تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی۔ آزادہ اتنا دردناک جملہ ہے۔ عالیہ نے کہا عباس میں تیری بڑی جوانی دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی اس کی مجال ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گے، اور غازی تو نے موت کی اجازت مانگی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں اور میرے سر پہ چادر محفوظ کوئی نہیں۔ اور جوانوں اب غازی موت سے اجازت لے کے میدان چلا، اس رنگ سے چلا ہے۔ منبر پہ ذاکرین پڑھتے ہیں
गाजी ने कहा था, मौला मेरा लाशा खेमे में न ले जाना, मुझे सकीनों से शर्म आती है। वजह यह है गाजी की लाश खेमे में आ ही नहीं सकी थी। जब अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ, गाजी ने मश्क को दांतों में लिया। अब गाजी को अंदाजा हुआ मैं जीन पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकूंगा। गाजी ने मुश्किल से अपने आप को जीन पे खड़ा किया। गाजी ने फरात से खयाम गाह की तरफ देखा, वहां सकीना खुश्क कासा लेके खड़ी थी। अब्बास ने वहां से देखा, यहाँ से सकीना ने देखा। मकतल कहती है चाचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद चाचा और भतीजी की मुलाकात ना हुई। सकीना खुश को उठ लेके शाम चली गई। ये दरिया पे सो गया, वो शाम सो गई। आज़ादारो अली की बेटियां तुम पे राजी हो, क्या पता किसी की या मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। हर सजदा हर पुलसा आखिरी समझ के दिया करो। जो अब्बास को नहीं रोता वो हुसैन का कुछ नहीं लगता। हर जवान सीने पे हाथ मार के कहे हाय अब्बा, हाय चुप। आज़ादारो बस आखिरी जुमलों के करीब में पहुंचे हूँ। जब मैं कहूँगा उस वक्त अल्लाह पाक लेगा, तब तक आप मेरे सब तवज्जो करें। आज़ादारो जिंदगी का क्या पता, अली की बेटियां तुम पे राजी हूँ। आज़ादारो चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। जब नहीं सईदा मस्जिद में ऐलान हो फलां का भाई मर गया, और जबरी के जवानों मुझे बताओ, भाई भाई के जनाजे के साथ जा रहा हो, तुम क्या करोगे? कोई उसे पानी पिलाएगा, कोई उसे सहारा देगा, कोई उसे छूम में बिठाएगा, कोई उसे हौसला देगा। और इसीलिए तो हम रोते हैं। और मुझे अब्बास की शहादत की कसम, हुसैन अब्बास की लाश पे जा रहा था, कोई गरीब को तमाचे मारता था, कोई गरीब को ताजियाने मारता था, कोई हुसैन की जुल्फों में हाथ डालता था, हुसैन की आवाज आती थी अब्बास, और मुझे नजर नहीं आता। और गाजी और मेरी कमर का जोर टूट गया। और जब हनुकुल्ला के रो अब्बास की शहादत हज़रत ज़ैनब की चलने का वक्त आ गया। आज़ादारो जब गाजी जीन से गिरा ना, शिमल ने ऐलान करके कहा जिसने अली से बदले लेने हैं, और अली का बेटा जीन से गिर गया है, और उसके बाजू कोई नहीं। और जवानों किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने गरम रेत फेंकी। और जवानों इतना मारा बेगैर तूने, बाजू के बगैर कटे हुए अब्बास को 7 मरतबा कोशिश की। हुसैन ने मैं अब्बास का लाशा उठाऊं, हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ लगाता गया। और जवानों मकतल कहती है जब हुसैन अब्बास की लाश पे पहुंचा ना, कोई गाजी के हाथ काट के ले गया। और इससे बड़ा क्या मसाइब होगा। इमाम ज़माना पानियान की मेहनत कबूल करे। और जवानों वाह वेला करके रो, और जिंदगी का क्या पता। अज़ादारो मेरा जिगर फट जाता, मुझसे ये जुमले ना पढ़ने होते। और कोई आम जुमले हैं, हुसैन अब्बास की लाश पे पहुंचा, कोई गाजी के पाँव काट के ले गया, और कोई गाजी के टखने काट के ले गया। और चलती रही तलवारें, और पड़ा रहा अब्बास, और कटती रही तलवारें, और पड़ा रहा अब्बास। ले आओ मौला का आलम। आज़ादारो मौला का अलम आएगा ना, सबने अलम की जियारत करनी है और अलम की तरफ देखना है। मेरी तरफ देखना। मैं 1 मिनट एक जुमला गुरबत का और पढ़ने चाहता हूँ। जब बिखरा हुआ अब्बास हुसैन ने छोड़ा मैदान में, फटी हुई मश्क उठाई, कटा हुआ अलम उठाया, खेमे के दल पे आ गया मौला का अलम। सारे खड़े हो जो सीने पे हाथ मार के कहो हाय अब्बास। और चुप खा गई अब्बास को। और जवानों मेरी तरफ देखना, आखिरी जुमले। और आज़ादारो बिखरा हुआ अब्बास छोड़ा हुसैन ने मैदान में, खेमे के दल पे आई ना। जिंदगी में पहली बार अली की अली बेटी ने भाई की आंखों में आंखें डाली और कहा हुसैन सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़ आयो, अकबर ले आयो, कासिम ले आयो, अब्बास छोड़ आयो। हुसैन ने कहा आलिया कासिम इस काबल था, मैं उसे चादर में डाल के ले आया। और गाजी इस काबल नहीं था। हुसैन आलिया को बता रहे थे 4 साल की सकीना खेमे के दल पे आई, कहा बाबा चाचू नहीं आया, अलम आ गया। और अलमदार नहीं आया, और माशका आ गई, और माशकी नहीं आया। और जवानों हुसैन ने
محسوس کیا, اگر میں نے 4 سال کی سکینہ کو بتا دیا تیرے چاچو کا یہ حال ہے, سکینہ مر جائے گی. حسین نے کہا سکینہ میں ضعیف ہوں اور تیرا چاچا جوان ہے اور مجھ سے جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. اور سکینہ خیمے سے باہر نکلی, اپنے سر سے چادر اتاری, کمر کے ساتھ باندھی, آواز دے کے کہا اماں زینب, اماں کلثوم, اماں رباب, اماں فلوہ, اماں لیلا, دادی فضا, اپنے اپنے برقے اٹھو اور میرے ساتھ میدان چلو. اور میرا وفادار چاچا اور میرا علمدار چاچا اور میری ماں کی چادر کا نگران چاچا, اور جوانوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہو اے